sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name, with our hearts full of praise, Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. We lift your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, we give you glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name. We lift your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Jesus, glory, Savior, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name. We lift your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. We love you, Lord. Lord, we
your name. Jesus, your name. With our hearts full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Jesus is the King of kings. Jesus, Oh, Jesus, worship Him. Jesus is the King of kings. Worship We Him. give you glory, Jesus, Jesus. Jesus is the King of kings. Lord, we lift up your name. We lift your name. With our hearts full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Jesus is the King of kings. Jesus, Savior, Jesus, Healer, Jesus is the King of soon coming King. We love you, Lord. Jesus is the King of kings. Lord, we lift up your name. We lift your name. With our hearts full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Jesus is the King of kings. Let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் ஜெபிக்கும்படி நம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமே. Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for this wonderful day that you have blessed us to come together to worship you in spirit and in truth. ஆவியோடு உண்மையோடு கூட உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே இந்த வேலையை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தபடினாலே ஆண்டவரே நசனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்லுகிறோம். We present ourselves before the throne of grace, asking for a fresh cleansing under the blood. கிருபையின் சிங்காசன தண்டையிலே ஆண்டவரே வந்து நின்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே ஒரு புதிய சுத்திகரிப்பு எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டி நிற்கிறோம். We know that you are present here and your precious Holy Spirit is ever ready to open the eyes of our understanding to see and understand the things that pertain to God. தேவனுடைய காரியங்களை ஆண்டவரே நாங்கள் பார்க்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேளையிலே எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We're grateful for everyone who's listening to the sound of my voice. ஆண்டவரே இந்த என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறேன். I thank you, Father, because you're here accepting not only our prayers but receiving us with joy as children coming to stand before the Father. ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜெபத்தை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மாத்திரமல்ல உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் கூடி வந்திருப்பதை கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய தேவனாகவும் இந்த வேளையில் நீர் எங்கள் மத்தியில் இருப்பதனாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். As a father speaks to children, you will speak to your people, O God. ஆண்டவரே ஒரு பிதா தன் மகனிடத்திலே பேசுவது போல ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே நீர் இந்த வேளையிலே பேசும். And we pray the glory, honor and praise will always be yours. ஆண்டவரே எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் எப்பொழுதும் உமக்கே உரியதாகுக. May the reverence of the word of God never depart from our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து ஆண்டவரே உம்முடைய தேவ வார்த்தைக்குரிய கனம் மகிமை எப்பொழுதும் எங்களை விட்டு நீங்காதிருக்க பாதுகாத்துக் கொள்ளும். We thank you for hearing us and answering this prayer. ஆண்டவரே எங்களுடைய இந்த ஜெபத்தை கேட்டு எங்களுக்கு பதிலளிக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen ஆமென். and amen. ஆமென். Well, the last time I met with you, I was sharing with you about how it is necessary for you to recognize an opportunity that comes your way for significance. உங்களுடைய வழியிலே நீங்கள் முக்கியத்துவம் பெறும்படிக்கு வருகிற வாய்ப்புகளை நீங்கள் எப்படியாக கண்டுகொள்வது என்பதை குறித்து கடந்த முறை நான் உங்களோடு கூட இடைப்பட்ட போது பேசினேன். Just to jog your memory, I just want to remind you of the 3 examples I shared with you. One from Nehemiah's life, the other from David's life, and the third one which is found from the book of Judges and which has to do with how Deborah and Barak went up to battle and won a battle.
நான் கடந்த முறை என்ன சொன்னேன் என்பதை சிறிது ஞாபகப்படுத்தும்படியாக விரும்புகிறேன். நாம் முதலிலே நெகேமியாவை பார்த்தோம், அடுத்து தாவீதினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும், அடுத்து நியாயாதிபதிகளின் புத்தகத்திலே தெபோராள், பராக் என்பவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் உதாரணங்களை நாம் பார்த்தோம். I want you to know that when God gives you an opportunity for significance, it's always necessary for you to respond with a passion in your heart. நீங்கள் முக்கியத்துவம் பெறும்படிக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேவன் தாமே உங்கள் வாழ்க்கையிலே கொடுக்கும்போது நீங்கள் அதை பேராவல் உள்ளவர்களாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். I want you to write that word passion, because passion is a word that is something that plays a very important role in God accepting and using a man. ஒரு மனிதனை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மனிதனை பயன்படுத்துவதற்கு அவனிலே காணப்படும் பேராவல் தான் உதவியாக இருக்கிறபடினாலே இந்த பேராவல் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்படி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். Jesus himself declared and said, many are called but few are chosen. இயேசு கிறிஸ்து தாமே சொன்னார், அநேகர் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் சிலரோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் என்பதாக சொல்லியிருக்கிறார். What qualifies a man to be a chosen man? ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதனாக காணப்படுவதற்கு என்ன காரணம்? A man who's chosen is a man who responds to what God gives him or gives her with a passion in their soul. அவருடைய ஆத்துமாவிலே ஒரு பேராவலாக தேவன் தாமே கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் அவர் அல்லது அவள் அதற்கு எப்படியாக பதில் அளிக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது இருக்கிறது. It's important for you to have a passion in your heart. உங்களுடைய இருதயத்திலே நீங்கள் மிகுந்த பேராவல் உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. Whether you take the case of Nehemiah or whether you take the case of David or even Deborah, Barak and the others from the tribes of Naphtali who responded to Deborah's call, every one of them responded with a passion towards what God had in store for them. அவர்களுக்காக தேவன் தாமே என்ன வைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு பேராவலோடு கூட பதிலளித்ததாக நெகேமியாவை பார்க்கிறோம், தாவீதை பார்க்கிறோம். அங்கே தெபோராளினுடைய அழைப்பிற்கு பாராக்கும் அவனோடு கூட நப்தலி தேசத்தில் இருந்தவர்கள் எப்படியாக பதிலளித்தார்கள் என்பதிலிருந்தும் கண்டுகொள்கிறோம். Whether it's building a wall or destroying a Goliath or entering into the battlefield, you must know that your response to what God has in store for you is what brings you to a place of significance. நீங்கள் முக்கியத்துவமான இடத்திற்கு வருவதற்கு நீங்கள் எப்படியாக பதிலளிக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்தே இருக்கிறது. அது ஒரு சுவற்றை கட்டுவதாக காணப்படலாம் அல்லது யுத்தத்திற்கு புறப்பட்டு செல்வதாக இருக்கலாம். அது என்ன வேலை என்பதை பொறுத்தல்ல, அது நீங்கள் எப்படி பதிலளிக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்தே இருக்கிறது. Look at Judges chapter 5 and you will read, like I told you, how Reuben, Gad and Dan and Asher were just indifferent to what God was asking them to do at that point of time. அந்த வேளையிலே எப்படியாக பதிலளித்தார்கள் என்பதை நாம் காத் மற்றும் அந்த கோத்திரத்தாரினுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கும்போது நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து அவர்கள் எப்படியாக பதிலளித்தார்கள் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Remember what I shared with you from verses 16, 17 and how Reuben, Gad, Dan and Asher, these 4 tribes, didn't just respond with a passion in their hearts. They were just indifferent to what God was asking them to do through the mouth of the prophetess Deborah. அங்கே தெபோராளினுடைய தீர்க்கதரிசியினுடைய வார்த்தையிலிருந்து அவர்கள் பதிலளிக்கும்படியாக ரூபன், காத் மற்றும் மற்ற கோத்திரத்தாரும் எப்படியாக ஆசேர் மற்றும் எத்தனை கோத்திரத்தாரும் எப்படியாக பதிலளித்தார்கள் என்று சொல்லியதாக நாம் 16-17ஆம் வசனத்திலே இருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். That's why it's important for you to recognize that a passion and a passionate response on your part is required for you to be a person who can sense an opportunity and seize it for God's glory. தேவனுடைய நாம மகிமைக்கென்று வருகிற தருணத்தை நீங்கள் கண்டுகொள்ளும்படியாக உதவுவது உங்களுக்குள்ளே காணப்படும் அந்த பேராவல் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Verse 18 tells us about Zebulun and Naphtali. 18ஆம் வசனம் செபுலோனை குறித்தும் நப்தலியை குறித்தும் பேசுகிறது. And it's important for you to know that these 2 tribes responded
precisely the way that God wanted them to respond. அவர்கள் எப்படியாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்த்தாரோ அதே வண்ணமாக இந்த இரு கோத்திரத்தாரும் பதிலளித்தார்கள் என்று சொல்லியதாக பார்க்கிறேன். What a blessing it is to have God's word with us. நம்மோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் பெற்றிருப்பது எவ்வளவு சிலாக்கியமான ஒன்று என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். In fact, God's word is a signpost that helps you to come to a place where you begin to recognize opportunity that comes from God towards you in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு நேராக வருகிற தேவனுடைய தரிசனத்தை கண்டுகொள்ளும்படியாக உங்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு வழிகாட்டு மரமாக தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. So a man who qualifies to be a chosen man is a man who is willing to pay a price. ஒரு மனிதன் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதனாக இருப்பானால் அதற்குரிய கிரயத்தை கொடுக்க அவன் ஆயத்தமானவனாக இருப்பான். He is also a man who is ready to come to a place of total response to what God wants him to do, and I believe that's very crucial to being a person who can move from insignificance to divine significance. ஒரு மனிதன் முக்கியமில்லாத இடத்திலிருந்து முக்கியமான இடத்திற்கு செல்லும்படியாக அவன் தேவன் தாமே எப்படியாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாரோ அப்படியாக சரியான விதத்திலே பதிலளிக்கிறவனாக காணப்படுவான். I want to just remind you of what I brought to your attention last time when I was speaking to you. I told you Nehemiah doesn't feature in the Bible because he was the king's cupbearer, but he features in the Bible because he chose to build what is broken down. எது இடிக்கப்பட்டு காணப்பட்டதோ அதை கட்டும்படியாக தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றினபடினாலே தான் நெகேமியா பானபாத்திரக்காரன் என்பதற்காக தேவனுடைய வார்த்தையாகிய புத்தகத்திலே காணப்படவில்லை. அவன் செய்த இந்த அழைப்பிற்கு பதிலளித்த அதனாலே தான் அவன் அந்த இடத்தில் இடம் பிடித்திருக்கிறான். So choose to be a builder of lives. ஆக வாழ்க்கைகளை கட்டி எழுப்புவதை தெரிந்தெடுத்திடுங்கள். Remember that the choice to build lives abides with you. ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டும்படியான தெரிந்தெடுப்பது என்பது உங்கள் கருத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். And it's up to you to respond rightly. நீங்கள் சரியான விதத்திலே பதிலளிக்கும்படியாக நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். Someone else can't respond for you. உங்களுக்காக வேறு ஒருவர் பதிலளிக்க முடியாது. Now this morning I'd like to teach on how you can recognize an opportunity to erase the memory of every stigma in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில் நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட களங்கம் அல்லது கரையின் ஞாபகத்தினை நீக்கி வாழ்வது எப்படி, அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை கண்டுகொள்வது எப்படி என்பதை இந்த காலையில் கற்றுத்தரப்போகிறேன். When you recognize this opportunity that comes from God, God begins to lead you to a place where you can live in total dependence on Him. At the same time, you can live in this world with honor and dignity. நீங்கள் தேவனை முழுவதுமாய் சார்ந்திருந்து அதே வேளையிலே மிகுந்த கனத்துக்கும் மரியாதைக்குள்ள ஒரு வாழ்வை நீங்கள் உங்களுக்கு நேராக வருகிற சந்தர்ப்பத்திலே கண்டு அதை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும். Now, before we go into the examples that I have for you, I'd like to share with you about what a stigma really is. நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கின்ற உதாரணங்களுக்கு கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக இந்த களங்கம் அல்லது கரை என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன். To understand what a stigma is, you must understand how it is explained for us in its meaning. ஸ்டிக்மா அல்லது கரை என்பதை புரிந்து கொள்ள அதன் விளக்கம் என்ன என்பதை பார்ப்போம். A stigma is a mark of disgrace. கரை என்பது அவமதிக்கப்பட்டதின் அடையாளம். It is associated with a particular circumstance or a quality that a person possesses, or even a person and his background. இது ஒரு சூழ்நிலையோடு அல்லது ஒரு மனிதனின் குணத்தோடு அல்லது ஒரு நபருடன் அவர் வாழ்வின் பின்னணியுடனும் தொடர்புடையது. And that begins to haunt a man and literally becomes something like a negative influence, always hampering the person's forward movement. அந்த மனிதன் முன்னேறி செல்ல விடாமல் அவனை எப்பொழுதும் தடுத்தாள்கிற ஒரு எதிர்மறையான எண்ணமாக இது காணப்படுகிறது. The memory of that stigma is so real that it can be a definite hindrance in a man's life. கரையை நினைவிலேயே கொண்டிருப்பது நமக்கு வாழ்க்கையில் தடையாக இருக்கிறது. So stigma must never be
treated lightly. நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையினை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. The Bible tells us that there are people who were living under a stigma but who overcame the memory of that stigma and started progressing and living a fruitful life. நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையின் பிடியில் வாழாமல் அதை மேற்கொண்டு முன்னேறி பலனுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்களை குறித்து வேதாகமம் சொல்கிறது. And this morning I'd like to share with you a couple of examples about this, because nearly everybody has the memory of something from the past that is hindering them in the present and trying to keep them away from the God-intended future that is in the divine plan of God. தேவன் அவர்களுக்கு என்று ஏற்படுத்தியுள்ள எதிர்காலத்தினை அடைய விடாது தடுக்கும் அவர்களது வாழ்க்கையின் கடந்த கால கரைகளின் ஞாபகம் அநேகமாக ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கின்றபடியால் நான் இந்த காலை வேளையில் ஒரு சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். That's why it's important for us to pay attention to the word of God. இதனால் தான் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கருத்து செலுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். When you read the Bible, you come across these men or women mentioned in the scriptures for us, and they bring to us the reality of how a stigma can be overcome and how we can move forward. நம் ஞாபகத்தில் உள்ள கரையை மேற்கொண்டு எப்படியாக நாம் முன்னேறி செல்லலாம் என்பதற்கு அநேக மனுஷர்களை குறித்து நாம் வேத வாக்கியங்களில் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது காண்கிறோம். Therefore I want to encourage you, no matter where you are and no matter what you're going through right now, if you have the memory of something that is so personal to you that you know is affecting your present and stopping you from entering into your God-ordained future, well, there is hope for you when you listen to this teaching. இந்த போதனைகளை நீங்கள் கேட்கும்போது தேவன் தாமே உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற எதிர்காலத்தை நோக்கி நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியாக அதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய தவறான கருத்துக்களுடைய ஞாபகம், பழைய கடந்த காலத்தினுடைய ஞாபகம் ஏதேனும் இருக்குமானால் அதை மேற்கொண்டு இந்த நாளிலே நீங்கள் முன்னேற முடியும். Remember what I told you, it can be regarding some circumstance of your life or a quality or a character trait in your makeup, or even the way you are as a person. So any one of these things can be the real stigma that is associated with you, maybe even something from your background. Well, all this can be dealt with according to the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு இந்த உங்களுடைய தனி ஆழ்த்தத்துவத்தினுடைய தன்மை அல்லது சூழ்நிலை அல்லது உங்கள் கடந்த காலத்திலே நடந்த ஏதேனும் ஒரு சம்பவத்தை சுற்றியதான இந்த தவறான உங்களுடைய ஞாபகம் இருக்கலாம் அல்லது கருத்து இருக்கலாம், அதை நீங்கள் நிச்சயமாக மேற்கொள்ள முடியும். Now the first example I like to take you to is found in 1 Chronicles chapter 4 and verse 9. 1 Chronicles chapter 4 and verse 9. ஒன்று நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே நான் உங்களுக்கு முதலிலே எடுத்துக்காட்ட இருக்கிற உதாரணம் இருக்கிறது. Encourage you to have your Bible with you, a highlighter with you, and to follow what the Bible talks to us about this particular way of overcoming. இதை எப்படியாக மேற்கொள்வது என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு காட்டுகிறது. அதை பார்க்கும்படியாக நாம் இருக்கிறோம். உங்கள் கரங்களிலே உங்களுடைய வேதாகமத்தையும் இந்த வேளையிலே நீங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். 1 Chronicles chapter 4:9 reads like this: And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. ஒன்று நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான். அவன் தாய், நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள்.
யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். I wanted to see something very unusual about this particular man called Jabez. யாபேஸ் என்னும் இந்த மனிதனிலே ஒரு வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். You have to know that the Bible talks about various instances where God himself changed the names of men and women. மனுஷர் மனுஷிகளுடைய பேரினை தேவன் தாம் முன்வந்து மாற்றின சம்பவங்கள் அநேகம் நமக்கு வேதாகமத்தில் எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. It's not unusual for you to find God doing it, and we have a very wonderful example in the life of the man called Abraham and his wife Sarah. ஆபிரகாம் சாராள் என்பவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்ததை நாம் யாவரும் அறிந்தது. அது நமக்கு ஒரு அபூர்வமானதாக இல்லை என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். When God changed his name, God did something along with the name change. அவர் தாமே அவனுடைய பெயரை மாற்றின போது அதோடு கூட சேர்ந்து ஒரு செயலையும் செய்ததை பார்க்கிறேன். The name change not only was a change in the name of a man, but it also brought about a character change and an attitude change in the man as well. மனிதனுடைய பெயரை மாற்றும் போது அது பெயரளவிலே மாத்திரம் மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லை, அதனுடைய குணாதிசயத்திலும் அவனுடைய மனோபாவத்திலும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். But in 1 Chronicles chapter 4, we don't find that Jabez changed his name. 1 நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது யாபேசினுடைய பெயர் மாற்றப்பட்டதாக அங்கே சொல்லப்படவில்லை. He continued to walk with that name, but he had done something to erase the stigma attached to that name. அவர் அதே பெயரோடு கூட வாழ்ந்து வந்தார். ஆனால் அவருடைய பெயரோடு கூட என்ன தவறான கருத்து அல்லது கடந்த காலம் இணைந்திருந்ததோ அதை விட்டு வெளியே வந்ததை நான் பார்க்கிறேன். There was a stigma attached to his name. அவருடைய பெயரோடு கூட ஒரு தவறான சிந்தை இணைக்கப்பட்டிருந்தது என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்கிறேன். The stigma attached to his name was the stigma of sorrow. அவருடைய பெயரோடு இணைந்திருந்தது துக்கம் என்ற அர்த்தம் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். And the memory went back to the time when he was born, and where his mother said, I brought him forth with sorrow. அவருடைய பெயர் சொல்லப்படும் போதெல்லாம் அவருடைய தாய் நான் துக்கத்தோடே கூட இவனை பெற்றேன் என்று சொல்லியதாக அவள் வருந்தின அந்த சம்பவத்திற்கு நம்மை நினைப்பூட்டுவதாக அது இருக்கிறது. So regardless of his name, Jabez did something that the Bible tells us and records as moving him from a place of living under a stigma to living in a very honorable place. அவருடைய பெயர் என்ன கருத்து சொன்னதோ அதை கருத்திலே எடுத்துக்கொள்ளாமல் அவர் அந்த கரையுள்ள வாழ்க்கைக்கு மேலான ஒரு வாழ்க்கையை அவர் மேற்கொண்டார் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன். He became an honorable man. அவர் மிகவும் கனத்திற்குரிய ஒரு மனிதனாக மாறினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். No longer was his life associated with sorrow. அவருடைய பெயரை அதற்கு பின்பு ஒரு காலம் அவருடைய அந்த துக்கம் என்ற அர்த்தத்தோடு கூட அவர்கள் இணைக்கவில்லை. He was not surrounded with sorrowful people. அவர் துக்கமயமான ஜனங்களினாலே சூழப்பட்டவராகவும் இல்லை. Instead, he was considered an honorable man, and his brethren decided he was a man to be associated with. அதனாலே அவருடைய சகோதரர்கள் அவரை கனம் பெற்ற ஒருவராக அவரை கனம் பெற்றவராக கருத ஆரம்பித்தார்கள். The Bible says his brethren were honorable people, but Jabez exceeded them and he was more honorable than his brethren. அவருடைய சகோதரர்கள் கனம் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள், ஆனால் அவர்களை காட்டிலும் மேலான கனம் பெற்றவராக யாபேஸ் மாறினார். Now, how did this happen for a man whose name was sorrow? துக்கம் என்ற பெயரை சுமந்து வந்த இந்த மனிதருக்கு எப்படியாக இது சம்பவித்தது என்று சொல்லியதாக நாம் யோசித்து பார்க்கலாம். There was a time in the man's life, the Bible tells us in verse 10, when he saw an opportunity to make the transition and he decided that he would do it. நான் மாறுவேன் என்று சொல்லி அவருக்கு முன்பாக ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தபோது
தன்னை மாற்றிக்கொண்டதை நாம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Remember, this was a stigma attached to a memory. அவருடைய ஞாபகத்திலே ஒரு கரையாக நின்ற ஒன்று என்று சொல்லியதாக நீங்கள் இதை உங்கள் நினைவில் நிறுத்துங்கள். A mother who brought forth a child did it with sorrow and then continued to let that rest in her child by naming him Sorrow, and all through his growing up years continued to tell him about why he was named so. ஒரு தாய் குழந்தையை பெற்றெடுத்த போது துக்கத்தோட பெற்றெடுத்தால் அது மாத்திரமல்ல, அந்த துக்கத்தின் பெயரையே அவனுக்கு சூட்டி அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை நினைவு கூறும்படியாகவும் செய்து விட்டாள். Some of you may have heard parents speak to you like this, and it's gone deep into your memory and it's hurt you a lot. உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களை குறித்து இப்படியாக பேசுவதாக இருந்திருக்கலாம். அது உங்களுடைய நினைவுக்குள் மிகவும் ஆழமாக ஒருவேளை புதைந்ததாகவும் அது இருக்கலாம். Sometimes an uncaring parent may have told you point blank to your face that we just bore you or we had you when we didn't need you. உங்கள் மீது அக்கறை இல்லாத பெற்றோர் ஒருவேளை உங்கள் முகத்துக்கு நேராக நாங்கள் விரும்பாத வேண்டாத நேரம் உன்னை பெற்றெடுத்தோம் என்று சொல்லி இருக்கலாம். An unexpected birth, your birth was not expected, your birth was not something that we wanted and you were just born. ஒருவேளை நாங்கள் எதிர்பார்த்திராத நேரத்தில் நீர் பிறந்து எங்களுக்கு எதிர்பாராது நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்துவிட்டாய் என்பதாக கூட உங்கள் பெற்றோர்கள் சொன்னதாக இருக்கலாம். Some of them may have told you are an accident that happened. ஏதோ ஒரு விபத்து நேர்ந்தது போல நீ எங்களுடைய வாழ்க்கையில பிறந்திருக்கிறாய் என்பதாக கூட சொல்லி இருக்கலாம். And all along you've been growing up with the thought in your mind, a memory of what you've heard spoken to you while you were young, and it's been at the back of your mind that you were just not wanted, you were an accident, you just came at a time when the parents didn't really want to have you, and that begins to give you a sense of walking with the feeling of not being wanted in life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீ எங்களுக்கு தேவையில்லை என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் விரும்பாத நேரத்தில் நீ பிறந்து விட்டாய், விபத்தாக பிறந்து விட்டாய் என்பதாக உங்கள் பெற்றோர்கள் சொன்னதினாலே நீங்கள் அந்த எண்ணத்திலேயே உங்கள் இளம் பிராயத்தை கழித்தவர்களாகவும் இருக்கலாம். Now understand very carefully that this is not just an ordinary word to you. This is a powerful word by the Spirit of God that is coming to you to bring healing in your life. இந்த வார்த்தைகள் சாதாரண வார்த்தைகள் அல்ல, வல்லமையை சுமந்து வரும் வார்த்தைகள், உங்களை குணப்படுத்தும்படியாக வருகிற வார்த்தைகள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். God wants you to understand that you can be totally delivered and totally set free from that kind of a stigma attached to a memory in your past. தேவன் தாமே உங்களை விடுவிக்க முடியும், உங்களை பூரணமாக விடுவிக்க முடியும். உங்களுடைய நினைவிலே நிற்கின்ற இந்த கரைகள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட முடியும். And in verse 10 the Bible tells us Jabez called on the God of Israel. 10ஆம் வசனத்திலே யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி என்று நமக்கு இருக்கிறது. Now we all know that the God of Israel was a direct reference to the God of Abraham, Isaac and Jacob. எந்த இடத்திலெல்லாம் இஸ்ரவேலின் தேவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவனையே குறிக்கிறது என்பதாக நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். He was the God who totally identified with the nation of Israel and called them his people and firstborn. அவர் நல்ல தேவன், ஆகவே தம்மை இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு அவர்களை என்னுடைய குமாரன், என் சேஷ்ட புத்திரன் என்று அழைக்கிறார். And he said, Israel is my firstborn. இஸ்ரவேல் என்னுடைய சேஷ்ட புத்திரன் என்றார். And the Bible tells us that when you read verse 10, Jabez was not just calling upon God in a religious way, he was addressing the God of Israel, or if you would like me to put it like this to you, the God of a name change. நீங்கள் 10ஆம் வசனத்தினை வாசிக்கும்போது யாபேஸ் தேவனிடம் பயபக்தியுடன் மட்டுமல்ல இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டான் என்றும் அவன் பெயர்களை மாற்றும் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டான் என்றும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Because he understood that the God of a name change could not only change a name but could change the character of a person simultaneously.
பேரை மாத்திர வல்லவர் அல்ல, தன்னுடைய குணாதிசயங்களை மாற்ற வல்லவர் இந்த தேவன் என்பதை அறிந்தவராக அங்கே அழைப்பதை பார்க்கிறேன். He knew that God was the God of Jacob, but after a name change had taken place, God had become the God of a man called Israel. தேவன் யாக்கோபின் தேவன், பேர் மாற்றம் ஏற்பட்ட பின் இஸ்ரவேல் என்னும் ஒரு மனிதனின் தேவனாக ஆனார் என்பதையும் அறிந்திருந்தான். So Jacob had become Israel, யாக்கோபு இஸ்ரவேலாக மாறினார். and God had now identified himself as the God of Israel. அப்படியாக இஸ்ரவேல் என்று பெயர் மாற்றத்தை பெற்ற அந்த மகனுடைய பெயரையே தேவன் முன்மொழிந்து இஸ்ரவேலின் தேவன் என்று சொல்லி அழைத்தார். So when Jabez was calling on God, he didn't call him by the way Israel was originally named as Jacob. He now called him as the God of Israel, or the one who makes people prevail with him. அவரோடு கூட ஆளுகை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை அழைக்கும்படியாக அங்கே யாக்கோபு என்னும் முதல் பேரிலே அவர் அழைக்காமல் இஸ்ரவேல் என்று மாற்றின பேரை சொல்லி அவர் அழைப்பதை பார்க்கிறேன். It's amazing how Jabez had this glimpse of the revelation birthed in his spirit that he would call on the God of Israel. இஸ்ரவேல் என்னும் பெயரை சொல்லி அழைக்கும்படியாக அவருடைய ஆவிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்த்துதலை யாபேஸ் பெற்றதை நாம் காணும்போது நமக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தருகிறது. He had known very well about how Jacob, who was a deceiver, had now become a prince who prevailed with God. எத்தனாக இருந்த யாக்கோபு இளவரசனை போல் தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டவர் என்று அர்த்தம் தரும் இஸ்ரவேல் என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்றவர் என்பதை யாபேஸ் நன்றாக அறிந்திருந்தார். இளவரசனை போல் போராடி மேற்கொண்டார் என்பது ஆங்கில வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And now Jabez wants not a name change, he wants a total removal of the stigma attached to that name Jabez. இங்கே பார்க்கும்போது யாபேஸ் தனக்கு ஒரு பெயர் மாற்றம் என்று அவர் விண்ணப்பித்ததாக இல்லை. அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் தனக்குள்ளே அந்த பெயரோடு கூட இருந்து அந்த கரை அகற்றப்பட்டு ஒரு குணாதிசயத்திலே மாற்றம் வேண்டும் என்பதாக அவர் வேண்டிக் கொள்வதை And பார்க்கிறோம். ever since this man approached God and seized that opportunity, my friends, the name Jabez has always been a name that people like to name their sons with. இன்றைக்கு ஜனங்கள் யாபேஸ் என்னும் பெயரை தன் பிள்ளைகளுக்கு வைக்கும்படியாக அந்த பெயர் மிகுந்த அருமையான ஒரு பெயராக எந்த நாளிலே யாபேஸ் தனக்கு முன்பாக வந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு விண்ணப்பித்தாரோ அந்த நாளிலிருந்து அந்த பெயருக்குரிய அர்த்தமே மாறிவிட்டது. The stigma attached to the name Jabez has been removed. அந்த யாபேஸ் என்னும் பெயரோடு கூட சேர்ந்திருந்த அந்த கரை அழிக்கப்பட்டு போயிற்று. Now every time a father or a mother chooses to name their son as Jabez, they don't relate the name to sorrow, they relate the name to the four marvelous things this man asked the God of the name change. இந்த பெயர் மாற்றத்தை தரவல்ல தேவனிடத்திலே தான் கேட்டுக்கொண்ட 4 ஆசீர்வாதங்களையே ஒரு குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தகப்பனோ தாயோ விரும்பும்போது யாபேஸ் என்று பெயரை சொல்ல விரும்பும்போது அங்கே மனதிலே வருகிறதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். They are not associating the name Jabez with sorrow any longer. இனிமேலும் எந்த காலத்திலும் யாபேஸ் என்னும் பெயர் துக்கம் என்பதோடு கூட சேர்த்து நினைக்கப்படுவதே இல்லை. No man in their right senses will like to name his or her son with the name Jabez if that stigma of that name continued. நல்ல பெயரோடு கூட நல்ல நினைவோடு கூட ஒரு பெற்றோர் எந்த வேளையிலும் யாபேஸ் என்ற வார்த்தைக்கு துக்கம் என்று அர்த்தம் இருக்குமானால் அந்த பெயரை வைக்க அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். No, the stigma has been removed. ஆனால் இந்த நாளிலே அந்த கரையானது எடுபட்டு போயிற்று என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். And that's the reason why today they don't associate the name with sorrow, even though they know that's what it means. They associate that name with honor, dignity and answered prayer. அதனால்தான் கனமும் மதிப்பும்
விண்ணப்பத்திற்கு பதிலை கொண்டு வந்த பெயர் யாபேஸ் என்ற பெயராகவே அவர்கள் நினைவு கூறுகிறார்களே அல்லாமல் அந்த துக்கம் என்ற கரை அதிலிருந்து முழுவதுமாய் நீக்கப்பட்டதான பெயராக இந்த நாளிலே யாபேஸ் மாறிவிட்டது. Now there are many people who have spoken wonderful things about the four things that Jabez asked the God of the name change. இந்த பெயரை மாற்ற வல்ல தேவனிடத்திலே யாபேஸ் விண்ணப்பித்த இந்த 4 விண்ணப்பங்களை குறித்து அநேக செய்திகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். Many have preached so much about what Jabez asked. என்ன வேண்டினார் என்பதை குறித்து அநேக பிரசங்கங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But I just want to read to you the four things he asked and put before you some insight about the four things. நான் அவர் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பங்களையும் அதனுடைய உள்ளான அர்த்தங்களையும் நான் உங்களுக்கு முன்பாக இந்த நாளிலே வைக்க விரும்புகிறேன். Number one, his prayer was, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." தேவரீர் என்னை மெய்யாகவே ஆசீர்வதியும் என்பதே அவர் எடுத்த முதல் விண்ணப்பமாக இருக்கிறது. The first thing he wanted was a God blessing in his life. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவை என்பதை அவர் விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கொண்டதாக முதல் விண்ணப்பம் இருக்கிறது. You must know that to remove a stigma from destroying your future and dominating your present, you have to seek the blessing of God. நீங்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்லும்படியாக உங்களுடைய கடந்த காலத்திலே இருக்கக்கூடிய கரை அகரும்படியாக வேண்டுமானால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு முதல் தேவையாக இருக்கிறது. I don't know whether you're living with people who laugh when they hear the word blessing and bless or blessed, but you have to know that if you want to get out of a memory, then you have to focus on the blessing. ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வதி அல்லது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்னும் வார்த்தைகளை சொன்னவுடன் சிரிக்கக்கூடிய ஜனங்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? கரை நிறைந்த கடந்த கால ஞாபகத்திலிருந்து வெளிவர ஆசீர்வாதத்தின் மீதே கருத்தினை குவிக்கிறவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். A memory is always something that has happened in your past. நாம் எப்பொழுதும் ஞாபகம் என்று சொன்னாலே அது கடந்த காலத்தோடு கூட இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். And especially if it is a stigma, then it is a powerful memory in your life. ஒருவேளை அது கரையுள்ள ஞாபகமாக இருக்குமானால் மிகவும் ஆழமான ஒரு ஞாபகமாக அது இருக்கு. So to replace the picture of that memory, you have to have a different picture, and that should be a picture of God's blessing happening to you in the now of your life. அந்த ஞாபகத்தினுடைய படத்தை நீங்கள் எடுத்து போட வேண்டுமானால் மற்றொரு படம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றவர்கள் என்ற படத்தை அந்த இடத்திலே நீங்கள் வைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். The good news is, if you are a child of God and you are born again and a member of God's family, the blessing of God is already upon you. நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்து தேவனுடைய குடும்பத்திலே நீங்கள் பிறந்தவர்கள் என்பதாக இருப்பீர்களானால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறது என்பதே நான் சொல்லும் நற்செய்தி. And the thing that you have to do is latch yourself on to the blessing. நீங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு கூட உங்களை முழுதுமாய் நீங்கள் கட்டி இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். To latch yourself to the blessing, you must latch yourself to the blesser, the one who blesses. நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு கூட கட்டி இணைத்துக் கொள்ள உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் அந்த கர்த்தாதி கர்த்தாவோடு கூட நீங்கள் உங்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். That's the only way you can latch yourself on to a blessing. நீங்கள் இப்படியாகவே நீங்கள் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு கூட உங்களை கட்டி இணைத்துக் கொள்ள முடியும். So that's the first thing that Jabez did. இதைத்தான் யாபேஸ் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முதலிலே செய்தார். He began to replace sorrow with blessing. அவர் துக்கம் என்பதை எடுத்துவிட்டு ஆசீர்வாதம் என்பதினாலே அந்த இடத்தை நிரப்பினார். Number 2, he prayed and asked God to enlarge his coast. இரண்டாவது அவர் விண்ணப்பித்தது என் எல்லையை பெரிதாக்கி என்பதாக. Now everybody will relate to what this second request is all about.
இரண்டாவது கோரிக்கை என்னவோ அதனுடன் தான் எல்லோரும் தொடர்பு படுத்திக் கொள்வர். You will begin to relate to what I'm going to share with you, I'm sure. நான் இப்பொழுது சொல்வதோடு கூட தான் நீங்களும் இணைத்திருப்பீர்கள் என்பதை நான் நிச்சயித்து அறிந்திருக்கிறேன். If you take yourself, no matter who you are, you and I have a particular extent to which our vision goes and our reach also extends. நம்முடைய தரிசனம் அது எந்த எல்லை வரைக்கும் கடந்து செல்கிறது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் எந்த அளவிற்கு என்று சொல்லிதாக அறிந்திருக்கிறோம். For example, I like to tell you this. If you are blessed with two beautiful eyes that can see, you must understand that no matter what you are blessed with, you really can't see yourself with your own two eyes. உதாரணமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக பெற்றிருக்கும் இரண்டு கண்களால் உங்கள் முகத்தை நீங்களே பார்த்து கொள்ள முடியாது. To see your own face, even though you possess two eyes, you need the help of a mirror. நீங்கள் உங்கள் முகத்தை பார்ப்பதற்கு ஒரு கண்ணாடி என்பது தேவை. If you don't have a mirror, you don't know how your face looks like. நீங்கள் கண்ணாடி என்ற ஒன்றை பெற்றிராதிருப்பீர்களானால் உங்கள் முகம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்கள் இரண்டு கண்களினாலே காண முடியாது. In other words, even though you possess the power to see, your sight is limited when it comes to seeing your own face. நான் வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டுமானால் உங்கள் முகத்தை பார்க்க வேண்டி என்று சொல்லி வரும்போது நீங்கள் எவ்வளவுதான் அருமையான பார்வையை பெற்றிருந்தாலும் அது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கிறது. Even the most sharpest eyed man or woman cannot see their own face with their own two eyes. எனக்கு மிக நல்ல ஒரு பார்வை இருக்கிறது, கூரிய பார்வை இருக்கிறது என்று சொல்லி யார் எந்த ஒரு மனிதர் சொன்னாலும் அவர்களாலே அவர்களுடைய சொந்த முகத்தை அவர்களுடைய கண்களை கொண்டு பார்க்க முடியாது என்பது நிச்சயம். They need the help of a external device called a mirror. அவர்களுக்கு அந்த கண்ணாடி என்னும் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு உபகரணம் தேவை. So just as I was sharing with you about how a man, no matter how sharp his eyesight is, he cannot use his two eyes to look at himself without the help of a looking glass or a mirror, so also Jabez understood he needed God's help to look beyond the boundary of his vision. எப்படியாக ஒரு மனிதன் ஒரு கூரிய பார்வை பெற்றிருந்தாலும் கூட தன்னுடைய சொந்த முகத்தை தன்னுடைய கண்களினாலே பார்க்க முடியாது, ஒரு கண்ணாடி அல்லது வேறு ஒரு சாதனத்தின் உதவியின்றி என்று சொல்லியதாக நான் சொன்னது போலவே அங்கே யாபேஸ் தான் பெற்றிருந்த தரிசனத்திற்கு தேவனுடைய உதவி அதனுடைய எல்லையை கண்டுகொள்ள தேவை என்பதை அறிந்திருந்தார். He knew that only God could help him move to the dimension of having an enlarged coast. ஒரு பெரிதான ஒரு எல்லையை காண உதவ தேவனால் மாத்திரமே தனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். So that became the second prayer of Jabez. இதுதான் யாபேசின் இரண்டாவது விண்ணப்பமாக இருந்தது. Now how does that line up for us today? அது எப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த நாளில் அர்த்தம் தருகிறது? When you read the word of God in the book of James chapter 1, the Bible tells us that God's word is like a mirror. நாம் யாக்கோபு முதல் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும்போது வேதாகமம் நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியைப் போல் இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக ஓமையாக சொல்லி இருக்கிறது. In James chapter 1 and verse 23, the Bible tells us this word of God or the Bible is a looking glass. யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே நாம் கையிலே கொண்டிருக்கிற இந்த வேதாகமம் நம்முடைய முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்று சொல்லி இருக்கிறது. And in the subsequent verses you find that's what is being mentioned about how just like we have a natural glass to look at the natural face, a man who's a doer of the word of God, not just a listener of the word of God, has the Bible as a mirror showing him the law of liberty that lies in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தான் பெற்றிருக்கிற சுதந்திரத்தை அனுபவித்து அவன்
தன் திருவசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிற மனுஷன் கண்ணாடியிலே தன் சுபாவமுகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான் என்று சொல்லியதாக யாக்கோபு பேசுகிறார். So I wanted to mark that second prayer as well that he prayed. அவர் விண்ணப்பித்த அந்த இரண்டாவது விண்ணப்பத்தையும் நீங்கள் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். It's very important for you to relate the second prayer to how Jabez wanted the coast of his life to enlarge. அவருடைய எல்லை எவ்வளவு எப்படியாக விரிவடைய வேண்டும் என்று சொல்லியதாக யாபேஸ் விரும்பினார் என்பதை அந்த இரண்டாவது விண்ணப்பம் காட்டுகிறது. He didn't want it to enlarge according to the way he would see with his natural eyes. He wanted his coast to enlarge by what he would be blessed to see with the eyes of God. தேவனுடைய பார்வையினாலே கண்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று அவர் எப்படி எவ்வளவு தூரத்திற்கு அவனுடைய எல்லையை விரிவாக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய எல்லை பெரிதாக வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினாரே அல்லாமல் தன்னுடைய சொந்த கண்களினாலே பார்க்கும் அளவிற்கு விரிவடைய வேண்டும் என்று சொல்லியதாக அவர் விரும்பவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why the next time you open your Bible, I want you to understand that the Bible can be described as many things, and one of the many things that the Bible is to you is the revealer of who you are and what you look like in the mind of God. நீங்கள் யார், நீங்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் விவரிக்கக்கூடியதாக தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் இந்த வேதாகம் இருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். If you can have that vision transplant happen in your spirit and in your mind, then no memory which is bad from your past can dominate you as a stigma that affects your life in any way. உங்களுடைய வாழ்க்கையை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காதபடிக்கு உங்களுடைய கடந்த கால கரை முற்றுமாய் நீக்கப்பட்டு நீங்கள் தேவனுக்குள்ளே யாராக இருக்கிறீர்கள் என்ற அந்த தரிசனத்தின் ஒரு மாற்றம் மறுரூபம் இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு உண்டாகட்டும். Now the third thing I want to share with you about what he asked the God of the name change is this. பெயர் மாற்றம் செய்கிற தேவனிடத்திலே அவர் விண்ணப்பித்த மூன்றாவது விண்ணப்பத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். He wanted God's hand to be with him. அவரோடு கூட தேவனுடைய கரம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக அவர் விண்ணப்பித்தார். I wanted to highlight the word your hand. உம்முடைய கரம் என்று சொல்லியதாக அவர் சொல்லி இருக்கிறதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். The hand of God, or what the Hebrew would call Yadel, is a direct reference to the power and anointing of God. எபிரேய வார்த்தை யாத் ஏல் அல்லது தேவனுடைய கரம் என்பது நேரடியாக தேவனுடைய வல்லமையையும் அபிஷேகத்தையும் குறிக்கிறது. And now Jabez is recognizing he needed supernatural power to understand, assimilate, execute what this changed vision would bring in his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மாற்றப்பட்ட தரிசனம் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள, அதை கிரகித்துக் கொள்ள, அதன்படி செயல்பட தேவனுடைய வல்லமை தேவை என்பதை யாபேஸ் இந்த வேளையிலே உணர்ந்தவராக இருந்தார். He knew that God's hand was not only larger, but it was also stronger than his own physical hands. தேவனுடைய கரம் அது பெரிதானது மட்டுமல்ல, அது பலமுள்ளதாக, தன்னுடைய கரத்தை காட்டிலும் பலமுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார். The day you understand that the power of God comes upon you to help you do more than what you can do with your natural physical strength, that's the day you begin to rise up and to do things that you never thought would be possible in your life. நீங்கள் உங்கள் சொந்த பலத்தினாலே எவைகளை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி இதுவரைக்கும் யோசித்து கொண்டிருந்தவைகளை காட்டிலும் அதிகமாக தேவனுடைய கரம், தேவனுடைய வல்லமை, அபிஷேகம் உங்களிடத்திலே வரும்போது நீங்கள் எவ்வளவு பெரிதான காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். Jabez rightly understood it. இதை யாபேஸ் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொண்டதாக இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். So he said, God, I know you're going to show me new things. You're going to show me an enlarged coast. But remember, with my natural strength,
I will not be able to see or accomplish or even fulfill all that is required to move into that new territory that you're opening up for me. Therefore, give me your anointing. ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகத்தை எனக்கு தாரும், ஏனென்றால் நீர் எனக்கு பெரிதானவைகளை காட்டி என்னுடைய எல்லையை நீர் விரிவானதாக்க ஆக்கும்போது ஆண்டவரே அதில் உள்ளவைகளை நான் செயல்படுத்தும்படிக்கு எனக்கு தேவையான பலத்தை உம்முடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய அபிஷேகம் மாத்திரமே தர முடியும் என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். Personally speaking, I feel very inadequate when I try to do things in my natural strength that pertains to the things of God. தேவனுடைய காரியங்களை செய்யும்படிக்கு நான் வரும்போதெல்லாம் என்னுடைய சொந்த பலத்தை நான் பார்க்கும்போது அது போதுமானதாக இல்லை என்பதை நான் தனிப்பட்ட விதத்திலே நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். But the moment I start seeking God's face, asking him to anoint me, asking for his power, asking for his supernatural strength to flow, I begin to see that moving into the enlarged course becomes possible and becomes very real in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சொந்த வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவரே உம்முடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பலம் வல்லமை ஆண்டவரே செய்யும்படிக்கு எனக்கு உதவும் என்று சொல்லியதாக நான் கேட்டு செய்யும் போதெல்லாம் என்னுடைய விரிவான எல்லைக்குள்ளே நான் சென்று செயல்பட எனக்கு உதவி செய்வதை நான் அனுதினமும் அனுபவித்து வருகிறேன். It's good for you to make this prayer if you want to get out of a memory that is haunting you. ஒருவேளை என்னுடைய இந்த சிந்தை என்னை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ற நிலையில நீங்கள் இருப்பீர்களானால் இந்த விண்ணப்பத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக ஏறெடுக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன். Never mock the power of God. நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை ஒருபோதும் குறைத்து எடை போட வேண்டாம். Never sit and criticize and mock the power of God, because the power of God is not the one which is against you. The thing that is against you is the powers of darkness. நீங்கள் ஒருபோதும் உட்கார்ந்து கொண்டு விமர்சித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு விரோதமாக இருப்பது தேவனுடைய வல்லமை அல்ல, உங்களுக்கு விரோதமாக இருப்பது அந்தகாரங்களின் வல்லமை. அதை மேற்கொள்ள முடியும். And to overcome the powers of darkness that are successfully using a memory to hamper your future progress, you need the power of God and the anointing of God. நீங்கள் எதிர்காலத்திலே முன்னேறி செல்ல விடாதபடிக்கு அந்த உங்களை அலைக்கழிக்கிற அந்த கரையுள்ள அந்த சிந்தைகளை எப்படியாக மேற்கொள்வது என்பது தேவனுடைய பலத்தினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலே அபிஷேகத்தினாலே தான் முடியும். Now let's move to the fourth thing that Jabez asked God. யாபேஸ் விண்ணப்பித்த நான்காவது விண்ணப்பத்திற்கு இப்பொழுது நாம் கடந்து செல்லலாம். The fourth thing that he asked was this: and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு தீமை நின்று விலக்கி வைத்துக் கொள்ளும் என்பதே அவர் விண்ணப்பித்த நான்காவது விண்ணப்பம். Keep me from evil. என்னை பொல்லாப்பிலிருந்து பாதுகாத்தருளும். That's the prayer that Jesus taught his disciples to pray as well. இதுதான் நாம் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களிடத்திலே ஜெபிக்கும்படிக்கு அவர் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கற்று தந்தபோது அவர் கற்று தந்ததாக பார்க்கிறோம். It is biblical to ask God to keep you. உங்களை பாதுகாத்திடும்படியாக நீங்கள் கேட்பது விண்ணப்பிப்பது என்பது அது வேதத்துக்கு ஒத்ததாக உகந்ததாக இருக்கிறது. In Psalm 121 the Bible tells us that God is the keeper of Israel. சங்கீதம் 121 வேதாகமம் இஸ்ரவேலை காப்பவர் என்று சொல்கிறது. What does he keep you from? அவர் எவைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறார்? He doesn't keep you from good health. He doesn't keep you from prosperity. He doesn't keep you from green pastures. He prayed, and it should be your prayer, keep me from evil. அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்தினை, செழுமையான வாழ்க்கையினை, பசுமையான புல்வெளியை உங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கவில்லை. அவர் வேண்டிக் கொண்டதெல்லாம் தீங்கிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்தருளும் என்று கேட்டார். அதுவே உங்கள் வேண்டுதலாகவும் இருக்க வேண்டும். You have to understand that when you pray the right prayers, you begin to see the right results happening in your life. நீங்கள் சரியான விதத்திலே விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்க நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது சரியான பதில்கள் உங்களுக்கு வந்து சேர்வதை நீங்கள் காண முடியும். Now Jabez understood how evil could operate just through a name. ஒரு பெயரின் ஊடாக எப்படியாக பொல்லாப்பு செயல்பட முடியும் என்பதை நன்றாக அறிந்தவராக யாபேஸ் இருந்தார். He understood so clearly
that a name could hamper a man's progress to the extent in which people disassociate themselves with such a man. அந்த விதத்திலே பெயரை கேட்டவுடனேயே அவரை விட்டு விலகி தூரம் செல்வார்கள் ஜனங்கள் என்பது அளவிற்கு அவருடைய பெயர் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு தடைகளாக இருக்கும் என்பதையும் கூட நன்றாக அறிந்தவராக யாபேஸ் இருந்தார். He understood that it was evil that brought grief and it was not good things that brought grief. அந்த துக்கம் என்ற வார்த்தை பொல்லாப்பையே தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்ததாக இருந்ததே அல்லாமல் அது நல்ல விஷயங்களை ஆக்கர்ஷித்ததாக கொண்டு வந்ததாக இல்லை என்பதையாகும் அவர் அறிந்திருந்தார். Good things brought joy, evil things brought grief. நல்லவைகள் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்தது, பொல்லாதவைகள் நமக்கு துக்கத்தை கொண்டு வந்தது. So when you read this particular verse 10, there's a wealth of revelation in that one verse for each one of us. நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அநேக வளமுள்ள அர்த்தங்களை கொண்டு வருகிற வசனமாக இந்த 10வது வசனம் முழுவதும் ஆதாரங்களினாலே அநேக வளங்களினாலே நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You don't read in the scriptures where the Bible says grief will be your strength. The Bible tells us joy will be your strength. நீங்கள் கலிகூறும் மனமகிழும் மனமகிழ்ச்சியே உங்களுடைய பலன் என்று சொல்லியதாகாம தான் நாம் வேதாந்தத்திலே வாசிக்கிறோமே அல்லாமல் உங்கள் துக்கம் உங்களுக்கு மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று சொல்லியதாக நாம் எங்கேயும் வாசிக்கவில்லை. That's why this man didn't want to have any association with evil that would produce grief as a harvest. துக்கம் எந்த விதமான பொல்லாப்புகளை அறுவடையாக கொண்டு வருமோ அதோடு கூட தன்னை இணைத்துக் கொள்ள எந்த விதத்தில் வேண்டாம் என்று சொல்லியதாக இந்த மனிதர் விரும்பினார். That's why he prayed, Lord, keep me from evil, that it, I want to circle the word it. The word it literally means so that evil may not grieve me. இந்த பொல்லாப்பு இந்த என்று சொல்லி இருக்கிறதே அது எந்த விதத்திலும் தன்னை பாதிக்காதபடிக்கு அவர் விண்ணப்பித்ததை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். So if the seed was evil, grief would be the harvest that would be produced from that seed. தீங்கு விதையாக இருக்குமானால் துக்கம் என்பதுதான் அறுவடையாக அந்த விதையில் இருந்து விளையும். What a wonderful prayer the man prayed. இந்த மனிதர் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பம் எவ்வளவு அழகான ஒரு விண்ணப்பம் என்று சொல்லியதாக நீங்கள் பாருங்கள். And the last half of verse 10 tells us, and God granted him which he requested. அவர் எவைகளை கேட்டுக்கொண்டாரோ அவைகளை தேவன் அவருக்கு தந்தரினார் என்று சொல்லி 10ஆம் வசனத்தின் பின்பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது. I love that word which he requested. அவர் விண்ணப்பித்தவைகளை என்று இருக்கிறதே அது எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. He didn't beg to get these 4 things. He asked and received from God. அவர் இந்த 4 நன்மைகளையும் தேவனிடத்திலிருந்து பிச்சையாக கேட்டு பெறவில்லை, அவர் விண்ணப்பித்தார், தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். God doesn't expect you to come to him like a beggar and to beg for things from him. அவரிடத்திலிருந்து நாம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு பிச்சைக்காரர் போல பிச்சை கேட்கும்படியாக தேவன் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Today, sadly, even in prayer time, we hear people using words that bring before us the picture of a beggar asking for alms. சிலர் ஜெபிக்கும் போது இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறார்கள். அது நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு பிச்சைக்காரன் எப்படியாக ஒரு பிச்சை கேட்கிறானோ அப்படியான ஒரு படத்தை நமக்கு முன்பாக கொண்டு வருவதாக அவைகள் இருக்கின்றன. Even in the Old Testament, God wanted people to come before him with boldness and to request him or ask him, and he would be glad to provide for them. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் கூட தமிழத்திலே வருகிறவர்கள் தைரியத்தோடு கூட அவரிடத்திலே வந்து ஆண்டவரே எனக்கு இவைகளை தாரும் என்று மிகவும் பலமோடு கூட கேட்கும்போது அவைகளை அவர் தந்தருளினார் என்று சொல்லியதாக நாம் பார்க்கிறோம். Remember the longing of God always that Israel would stand in the position that he had addressed Israel with when he called Israel my firstborn. இஸ்ரவேல் அவர் அழைத்த சிரேஷ்ட புத்திர அந்தஸ்தில் எப்பொழுதும் நிற்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பமாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் நினைவில் நிறுத்துங்கள். So he wanted Israel to always have the firstborn's blessing. ஆக அவர்
இஸ்ரவேல் சிரேஷ்ட புத்திர ஆசீர்வாதத்தினை பெற வேண்டும் என விரும்பினார். He wanted Israel to have the best, which would be the 2/3 of the blessing. 2 பங்கு 3 பங்கு ஆசீர்வாதத்தை இஸ்ரவேல் பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுது விரும்புகிறார். And that's when you see here, even though this is just a chronicling of the different tribes and the different people groups and their genealogies, we find a man standing out called Jabez. இங்கே வெவ்வேறு கோத்திரங்களின் வரிசையில் பலதரப்பட்ட ஜனத்தாரின் கூட்டத்தாரும் வம்சவரலாறும் சொல்லப்பட்டு இருந்தாலும் நாம் யாபேஸ் என்னும் மனிதர் தனித்து நிற்பதை பார்க்கிறோம். You find this man standing out from amongst a host of people, a host of history, and something peculiarly mentioned about him and his name and what he prayed and how God blessed him. அவருடைய நாட்களில் இருந்த அநேக தரப்பட்ட மனிதர்களிலே இவர் வித்தியாசமானவர் என்பதாக அவருடைய பெயர் என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறதாக இருந்தாலும் அவர் ஏறெடுத்த விண்ணப்பத்தினாலும் அவர் தேவனோடு கொண்டிருந்த உறவினாலும் வேறுபட்டவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லியதாக இந்த வசனங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Therefore, whatever is haunting you, remember, it's very necessary for you to come before God and to trust Him to help you get out of the memory of what is haunting you. நீங்கள் தேவனிடத்தில் வந்து நீங்கள் அவருடைய உதவியை ஒத்தாசையை பெற்று உங்களை எது அலைக்கழித்து கொண்டிருக்கிறதோ அதிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. No wonder Jabez broke free from that unhealthy yoke that was attached to a wrong name that was given to him. அவருக்கு தவறுதலாக கொடுக்கப்பட்ட பெயரோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருந்த அந்த நுகத்திலிருந்து யாபேஸ் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டார் என்று சொல்லியதாக பார்க்கிறோம். Not only did he deliver himself, but today you find that the way he delivered himself has gone down into history as a deliverance that would be related to by every other person who chose to go with that particular name in life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டதாக மட்டுமல்ல, அவர் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள எந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்தாரோ அந்த வழியை பின்பற்றி இன்றைக்கும் அந்த பெயரோடு கூட கலங்கமில்லாத பெயராக மாற்றி இன்றைக்கும் அநேகர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அது மாற்றிவிட்டது என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். I believe that this is what the Lord wants to see happen in your life as well. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இதுதான் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லியதாக தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். Evil, the Bible says in the book of Proverbs, pursues sinners. பாவிகளை தீவினை தொடரும் என்றதாக நாம் நீதிமொழிகளின் புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம். But goodness pursues righteous men. ஆனால் நன்மையோ பலனாக நீதிமான்களுக்கு வரும் என்று சொல்லியதாக நமக்கு சொல்லுகிறது. That's why it's good for you to pray and to believe that God will hear you when you pray and grant you your requests. இதனால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும், அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டு தேவன் தாமே உங்களுக்கு பதிலளிப்பார் என்பதையும் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். Again I repeat, God doesn't want you to come to him as a beggar using a begging bowl to receive something from him. நீங்கள் ஒரு பிச்சைக்காரனை போல ஒரு பிச்சை ஏந்தும் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஆண்டவர் எதேனும் எனக்கு கொடுக்க மாட்டாரா என்று அவருக்கு முன்பாக வர வேண்டும் என்று சொல்லியதாக அவர் உங்களிடத்திலே எதிர்பார்க்கவில்லை. He wants you to go to the word of God. He wants you to read the word of God and to see what he has ordained for you to have and enjoy in life, and then make it your request that everything that is found in the will of God comes to pass in your life and in your lifetime. உங்களுடைய வாழ்விலே உங்களுடைய வாழ்நாளுக்குள்ளாக தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையிலே அவள் எழுதி கொடுத்திருக்கிறாரே, அதை நீங்கள் சென்றடைந்து அதை பார்த்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி விண்ணப்பித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியதே அவருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. When you read the book of Joshua, you read about how the Bible tells us in the closing chapters of closing verses of Joshua how God brought to pass every single thing that he had promised. அவர் என்ன வாக்குத்தத்தம் பண்ணினாரோ அந்த வார்த்தைகள் யாவும் நிறைவேறின என்று சொல்லியதாக யோசுவாவின் புத்தகத்தின் கடைசி வரிகளிலே நாம் எழுதி நமக்கு கொடுக்க நாம் அதை பார்க்கிறோம். When you read Joshua chapter 23 and verse 14,
you will see how Joshua testifies that God has kept his word exactly as he spoke it. அவர் எப்படியாக பேசினாரோ அதற்கு எவ்வளவு உத்தமம் உண்மையுமாக தேவன் இருந்தார் என்பதாக யோசுவாவின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே யோசுவா நமக்கு சொல்ல நாம் கேட்கிறோம். I want you to turn to that place before we pray, because I want you to see what Joshua says God spoke to him, and every single thing that God said concerned good for his people, not bad, not evil. தேவன் தாமே அவருடைய ஜனங்களை குறித்து நன்மையானவைகளையே சொன்னார், பேசினார், அதுவே நிறைவேறிற்று என்று சொல்லியதாக யோசுவாவின் புத்தகம் 24ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதி கொடுக்க நாம் பார்க்கிறோம். Joshua chapter 23:14, and behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls. I wanted to mark those two words. He doesn't use one word as synonymous. Of two things, he is using two words denoting two areas of a man's life: the spirit of a man and the soul of a man, which is the mind of a man. He says, you know in your hearts, in your minds or souls, that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing had failed thereof. யோசுவா 23ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே ஒரு மனிதனுடைய இரண்டு பக்கங்களாகிய அவனுடைய முழு இருதயம் முழு ஆத்துமாவோடும் கூட அவன் பேசும்படியாக அதிலே தேவன் தாமே கர்த்தர் தாமே அவர் சொன்ன வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அங்கே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Read the verse and you will see how powerful it is. நீங்கள் இந்த வசனத்தை வாசித்து இது எவ்வளவு வல்லமையுள்ள வார்த்தைகளை பொதிந்திருக்கிறது என்று சொல்லி பாருங்கள். யோசுவாவின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். இதோ இன்று நான் பூலோகத்தார் எல்லோரும் போகிற வழியே போகிறேன். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்துமாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று. அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை. Listen, Joshua is saying, you know it in your heart or in your spirit, you know it in your soul or in your mind. Remember, the memory is a part of your soul. நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய நினைவு உங்களுடைய ஆத்துமாவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறபடினாலே தான் இங்கே உங்கள் முழு ஆத்துமாவிலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லியதாக யோசுவா சொல்கிறார். So now what is he saying? Don't live under a stigma of your past, that you were 400 plus years as slaves living in slavery in Egypt. Now understand, you're no longer slaves, you're landowners, you're property owners, you're people who have a nation that has been given unto you, and God has been the one who has blessed you with every good thing that he spoke to you about, and he has brought it to pass. தேவன் தாமே தன் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நிறைவேற்றி அவரை உங்களை நீங்கள் 400 வருட அடிமைத்தனம் பெற்றிருந்த ஒரு அந்த தவறான ஒரு அந்த கரையிலிருந்து உங்களை வெளியேற்றி உங்களை இந்த நாளிலே ஒரு தேசத்தை பெற்றவர்களாக, ஒரு சொந்த இடங்களை சொத்துக்களை பெற்றவர்களாக, ஆஸ்திகளை பெற்றவர்களாக உங்களை மாற்றியிருக்கிறார் என்ற எண்ணத்துக்குள்ளே வரும்படியாக அழைக்கிறார். You were a people who were in the wilderness, who never had an inheritance there, but now God has brought you into your inheritance. Territories have been marked out, cities have been designated. Now you're people of means, you're people who have everything going good for you. Remember, the good things you have came from a good God who spoke to you about those good things and who's brought the good things to pass. இந்த நன்மையானவைகளை பேசி இந்த நன்மையானவைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும்படிக்கு உங்களை அழைத்து வந்து உங்களுக்கென்று சொந்த இடம், தேசம், ஒரு எல்லைக்குறி என்பதாக மாற்றி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தேவனை நீங்க நோக்கி பாருங்கள். He wanted them to keep their focus, their memory, not on the past, not on the pain and stigma of the past,
but on what the Lord had promised. The promises were good. Now the fulfillment was good as well. அவர்களுடைய சிந்தையிலே என்ன நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்பினார் என்றால், தேவன் தாமே சொன்ன வார்த்தைகள், சொன்ன நன்மைகள், அவைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறி வருவதை அவர்கள் எப்பொழுதும் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் என்பதையே அவர் விரும்பினாரே அல்லாமல் அவர்கள் கடந்த காலத்திலே பெற்றிருந்த எந்த ஒரு காரியத்தையும் குறித்து அவர் விரும்பவில்லை. We are going to continue learning more in the next part 9 of our teachings. But I would like you to join with me as we pray during this time, and I want you to join your faith with mine to pray and to seek the face of God. இந்த பாடத்தொடரினுடைய அடுத்த பகுதியாகிய பாகம் 9 தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். அதற்கு நாம் செல்வதற்கு முன்பாக நாம் யாவரும் விசுவாசத்தை ஒன்றாக இணைத்து இந்த நேரத்திலே நாம் விண்ணப்பிக்க இருக்கிறோம். This is a time when we can join our faith with one another. Wherever you may be, I want you to look to the Lord as I look to the Lord, and I want you to join your faith with mine. So this prayer, whether it's done here in the sanctuary of God or in the place where you are staying right now in, will rise up before the throne of grace, and God Almighty will hear us and answer our prayer. கிருபாசன தண்டையிலே தேவனுடைய கிருபாசனத்திலே இந்த நம்முடைய விண்ணப்பம் சென்றடையும்படிக்கு நாங்கள் இப்பொழுது இந்த தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நின்று நாங்கள் எப்படி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறோமோ அப்படியாகவே நீங்கள் எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் அவரை நோக்கி பார்த்து நம் யாவருடைய விசுவாசத்தை ஒன்றிணைத்து இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்கலாம். Just be confident that God will answer your prayer. தேவன் தாமே நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு நிச்சயமாக பதில் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற நிச்சயத்தை பெற்றவர்களாக இருங்கள். Be confident that your prayer will not be denied. Your prayer will be accepted by God. தேவன் ஒருபோதும் உங்கள் ஜெபத்தை நிராகரிக்கிறவராக அல்ல, உங்கள் ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Because God always backs the word that we hear with signs and wonders. தேவன் தாமே தான் சொல்லும் வார்த்தைகளுக்கு அதற்கு எப்பொழுதுமே அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். So let's pray. ஆகவே நாம் ஜெபிக்கலாம். Father, in the mighty name of Jesus, we come before the throne of grace with confidence. ஆண்டவரே, கிருபையின் சிங்காசன தண்டையிலே நாங்கள் நம்பிக்கையோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். We are grateful for this wonderful day and the blessing that you give us to enrich our lives with the word of God. இந்த அருமையான நாளை எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த நாளிலே உம்முடைய தேவ வார்த்தையினாலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அதிகமாக்கிக் கொள்ள ஆசீர்வாதமாக்கிக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. You took a nation of slaves and transformed them and changed them and brought them into the land of promise and gave them an inheritance just like you had promised them. அடிமைத்தனத்திலே இருந்த ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கென்று ஒரு சொந்த தேசத்தை உருவாக்கி அவர்களுக்கென்று ஒரு சுதந்திரத்தை ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கி தந்த தேவன் நீர் என்று சொல்லி அறிந்திருக்கிறோம். Therefore we thank you because we see Jabez with confidence praying and asking you for 4 definite things that pertain to his life, and we read of how you granted him his requests. யாபேஸ் மிகவும் ஆண்டவரே நம்பிக்கையோடு கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்ததான 4 விண்ணப்பங்களை உமக்கு முன்பாக மிகுந்த நிச்சயத்தோடு கூட வைத்தபோது அவர் வேண்டிக் கொண்டவைகளை எல்லாம் நீர் தந்தலிருந்ததை நாங்கள் இந்த நாளிலே கற்றுக்கொண்டோம் ஐயா. I pray for those who are crying out to you right now in despair about something that has been in the past in their lives that's constantly affecting them. அவருடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த நாட்களிலே நடந்த ஏதோ ஒன்று கர்த்தாவே ஏதோ ஒன்று துன்புறுத்தி கொண்டு இருப்பதாக இருந்தால் அதற்காக இந்த வேளையிலே வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்காக இந்த வேளையிலே இந்த விண்ணப்பத்தை உமக்கு முன்பாக வைக்கிறோம். Whether it's some stigma connected with their life regarding some name that they have or some word that was spoken to them, just like the mother of Jabez spoke a word
and created a situation in her son's life that propelled him at one point to come to you and ask you for something that would never be associated with his name, I pray right now that you would touch that individual and set them free. ஒருவேளை அவர்கள் பெற்றிருக்கிற பெயர் அல்லது அவர்கள் தாயார் ஆண்டவரே அவர்கள் பிறப்பிலே சொன்ன வார்த்தைகள் ஆண்டவரே யாபேசுக்கு எப்படியாக சொல்லப்பட்டு அது ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையை துன்புறுத்தினது. ஆனால் அதிலிருந்து அவர் வெளியே வந்து எப்படி விண்ணப்பித்து உம்முடையத்திலிருந்து ஆசீர்வாதமாக அந்த சூழ்நிலையை மாற்றிக்கொண்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தினார் என்பதை அறிந்து கொண்டோம். அதன்படியே எங்களுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். If there was some rude word spoken by an uncaring father or a mother or a person close to this individual who's crying out to you right now, we pray that the power of that word would be expunged through the power of the blood of Jesus and the name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலும் அவருடைய நாமத்தினாலும் இந்த வேளையிலே அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இந்த தனிநபரை குறித்து ஆண்டவரே அவர்களுடைய பெற்றோர்களோ அல்லது மற்றவர்களோ ஏளனமாக பேசின வார்த்தையினுடைய அந்த கலங்கத்தை இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே அந்த கரையை இந்த வேளையிலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் நிர்மூலமாக்குகிறோம், அழித்து போடுகிறோம். Right now, O Lord, we pray that there will be a supernatural move of your spirit. ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியானவர் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே இவருடைய வாழ்க்கையிலே நீர் இடைபட வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். Let there be a complete turnaround in their lives, O Lord. இவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முழுமையான முற்றிலுமான மாறுதல் இந்த வேளையிலே உண்டாகுவதாக. Let them experience the divine deliverances that come from the throne of grace right now in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த வேளையிலே கிருபை சிங்காசனத்திலிருந்து வருகிற அந்த ஆண்டவரே கிருபையானது இந்த வேளையிலே இவர்களுக்கு நேராக புறப்பட்டு வரட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். We pray that the power of circumstances that have stigmatized somebody would be broken this very moment in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே எந்த விதமான சூழ்நிலையின் கட்டுகள் காணப்பட்டாலும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த வேளையிலே முறிந்து விழும்படிக்கு நாங்கள் பேசுகிறோம். Pray that the power of the word of God to transform lives and to change lives and attitudes will begin to work right now by the working of your Holy Spirit. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆண்டவரே அசைவாடுதலினாலே ஆண்டவரே உம்முடைய தேவ வார்த்தையில் உள்ள வல்லமை ஆண்டவரே இவருடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் இந்த வேளையிலே புரட்டி போட்டதாக மாற்றி போட்டதாக நன்மைக்கு நேராக திருப்பினதாக இருக்கட்டும். Touch families, O Father. பிதாவே நீர் குடும்பங்களை தொடும் அப்பா. Touch individuals, O Lord. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தனி நபரையும் நீர் தொடும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். O Lord, we pray that your mercy will reach out continually to your people and they will walk in health and victory. ஆண்டவரே அவர்கள் ஆரோக்கியத்தோடு ஆண்டவரே ஜெயத்தோடு கூட உம்முடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொரு தனிநபரை நோக்கி ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வதிக்கும் கரம் நீட்டப்பட்டு இருக்கட்டும். May the power of the Pentecostal blessing of having the Holy Spirit at work in a man's life never depart from their lives. ஆண்டவரே இவருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இடைபடுதல் என்னும் இந்த பெந்தெகோஸ்தின் அனுபவம் அவர்களை விட்டு ஒரு காலம் ஆண்டவரே எடுபட்டு போகாதபடிக்கு பார்த்துக்கொள்ளும். May they enjoy the company of the Holy Spirit in their lives continually. தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையும் அவரோடு கூட உள்ள நெருக்கமான வாழ்க்கையும் இவர்கள் பெற்றிருக்கட்டும் அப்பா. Father, we bless your name. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை ஆண்டவரே இந்த வேளையில் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். Continue to guide us through this month. ஆண்டவரே இந்த மாதம் முழுவதும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டியருளும். Continue to guide us through this week. இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவரே எங்களை வழிகாட்டியருளும். Continue to guide us through this day. ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் எங்களை தொடர்ந்து வழிகாட்டி வழிநடத்தியருளும். And we vow the glory, honor and praise will come to you and to you alone, O Lord. துதியும் கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் உமக்கு மாத்திரமே ஆண்டவரே உரித்தாகுக வந்து சேரட்டும். For the keeper of Israel will neither slumber nor sleep. இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை. Oh, we worship you. ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. We worship you. ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். We bless your holy name. ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாங்கள் மேலாக உயர்த்துகிறோம். And we entrust everyone into your hands. இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய அருமையான கரங்களுக்குள் நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்கிறோம். They are the sheep of your pasture
the people of your hand. ஆண்டவரே உம்முடைய கரங்களின் பிள்ளைகளாகவும் உம்முடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாக இவர்கள் இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, with now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. What a joy it has been, my friends, to share the word of God with you. உங்களோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது எவ்வளவு மகிழ்வான ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் அறிகிறேன். I believe those of you who are receiving the newsletter will know that the newsletter is again a wonderful way in which God is reaching and talking to each one of us in Christ Chapel about how we can live an overcoming life. நாம் எப்படியாக மேற்கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது என்பதை குறித்ததாக செய்தித்தாளிலே செய்தி சுமந்து வருகிறது. அந்த செய்தித்தாளும் நமக்கு மிகுந்த ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு ஊடகமாக நமக்கு இருக்கிறது. Teaching on Massa and Meribah is a real eye opener to all of us. நம் யாவருக்கும் மாசா மேரிபாவை குறித்ததான செய்தி வருகிறது. அது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்து வருகிறது. Don't forget what you heard this morning. இந்த காலை வேளையில் நீங்கள் கேட்டவற்றை நீங்கள் தயவு செய்து நினைவில் எப்பொழுதும் வைத்திருங்கள். I encourage you to share these messages or these message links with others. நீங்கள் இந்த செய்திகளை தொடர்ந்து கேளுங்கள். அது மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் உற்ற உறவினர் யாவரிடத்திலும் இந்த லிங்குகளை அனுப்பி நீங்கள் அவர்களும் இந்த செய்திகளை கேட்கும்படிக்கு ஊக்குவியுங்கள். The idea is to let the word of God touch their lives as well and transform them. இதனுடைய எண்ணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை சென்று சந்தித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் மறுரூபமாக வேண்டும் என்பதே. Remember, God wants you not only to be blessed but to be a blessing. ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே நீங்கள் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக விரும்புகிறார் என்பதை அறிந்திருங்கள். He wants you to be a blessing in a sense. அவருடைய கரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக நீங்கள் விளங்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக உங்களிடத்திலிருந்து தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். God bless you real good. தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.